بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم میر تقی میر کی دوسری غزل پڑھ رہے ہیں. آج اس کا شعر ہے: کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش. اس شعر میں شاعر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہر بندہ، ہر شخص اپنی مصیبتوں کو گن رہا ہے. کاش وہ اپنی مصیبتوں کے ساتھ ساتھ میرے غموں کو بھی شمار کر لیتا، کاش وہ میرے غموں کو بھی گنتا. لیکن ایسا ہوا نہیں. ہر بندہ اپنی مصیبتیں گننے میں ہی مصروف رہا اور میرے غموں کو شمار کسی نے بھی نہیں کیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ دکھوں کا گھر ہے. یہاں ہر شخص کی غموں میں مبتلا ہے. مختلف طرح کے غم ہر انسان کی زندگی میں شامل ہیں، جیسے غم ہستی یعنی اپنی ذات کا غم، غم روزگار یعنی روزگار کا غم، غم دوراں یعنی زمانے کا غم، اور بہت سارے غم انسان کی زندگی میں زہر گھول رہے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے غموں میں مصروف ہے. اب بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے غم زیادہ ہیں اور دوسرے کے غم وہ اتنے نہیں ہیں، دوسرے کے غم کم ہیں اور میرے غم بہت زیادہ ہیں. ہر بندہ اس خوش فہمی میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. تو میر تقی میر جو ہیں وہ اس شعر میں اس غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے بھی بہت سے دکھ ملے ہیں، مجھے بھی بہت سے غم ملے ہیں، لیکن کوئی میرے دکھوں کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس شعر میں میر تقی میر کی زندگی کا سارا دکھ اور سارا کرب یہ چند الفاظ میں سمٹ کر آ گیا ہے. اگر ہم میر تقی میر کی زندگی کی طرف جھانکیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی ان کا بچپن ہی تھا کہ والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا. خاندان والوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، ان کے سوتیلے بھائی تھے انہوں نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا، ماموں خان سراج الدین آرزو انہوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، محبوب جو ہے اس نے بھی ناقدری کی. شاعری کے حوالے سے بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو میرا مقام ہے مجھے وہ مقام نہیں دیا جا رہا. تو اس طرح سے میر تقی میر کی جو زندگی تھی اس میں غم محبوب، غم دوراں یعنی ان کے زمانے کا غم بھی شامل ہے. ان کا دلی شہر اجڑتا رہا، برباد ہوتا رہا. پھر غم روزگار بھی ان کی زندگی میں داخل تھا. محبوب نے بے رخی کے تیر چلائے، ناقدری کی، اور اس طرح سے میر تقی میر جو ہے ان کی زندگی ایک دکھوں کی تصویر بنتی چلی گئی. اور ان کا یہ خیال ہے کہ میرے دل کا نگر تو کئی مرتبہ لوٹا گیا. اگر ہم میر تقی میر کی شاعری پڑھیں تو ان کی شاعری ان کے غم کا بھرپور اظہار کرتی ہے. وہ خود کہتے ہیں: مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. تو میر تقی میر اس شعر میں ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہاں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے غموں کو شمار کر رہا ہے، ہر بندہ اپنے غموں میں الجھا ہوا ہے،
और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जात का ताल्लुक है, मैं भी अपने दिल में हजारों गम समेट कर बैठा हूं, लेकिन लोग जो है वो मेरे गमों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे और अपने गमों को ही देख रहे हैं। मीर तकी मीर की शायरी के बारे में मौलवी अब्दुल हक ये फरमाते हैं कि उनका हर शेर एक आंसू है, उनका हर शेर एक आंसू है, और हर मिसरा खून की एक बूंद, और हर मिसरा खून की एक बूंद। लेकिन उनकी इतनी ज्यादा दुखी शायरी को और उनके जज्बात को, उनके एहसासात को लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे। इस शेर में शायर बताना ये चाहते हैं कि लोग मेरी दास्ताने गम को सुन नहीं रहे। लोगों को ये चाहिए कि वो मेरी दास्ताने गम सुने। अगर वो मेरी ये दास्ताने गम सुनेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरे दुखों में, मेरे गमों में कमी आएगी, क्योंकि कहते हैं कि गम बांटने से दिल का बोझ हल्का होता है। लेकिन दुनिया वाले जो हैं वो अपने गमों में इतने उलझे हुए हैं कि वो मीर तकी मीर के जख्मों पर मरहम रखना तो एक तरफ, उनके दुख दर्द में कमी करना तो एक तरफ रहा, वो तो प्यार और हमदर्दी के दो बोल बोलने के लिए भी तैयार नहीं। जैसा हाली ने कहा, कोई महरम नहीं मिलता जहां में, कोई महरम नहीं मिलता जहां में, मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान में, मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान में। तो मीर तकी मीर के शेर में हम ये वाज़े तौर पर महसूस कर सकते हैं कि उनके अहद के जो लोग हैं उनमें बेहिसी चल रही है। एहसास नाम की, मुरव्वत नाम की चीज अब उस जमाने के लोगों में नहीं है, और कुछ खुदगर्ज होते जा रहे हैं। अपने गमों का तो ख्याल कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ लोग दुख दर्द नहीं बांट रहे। और मीर तकी मीर ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस हकीकत को बयान किया। वो खुद कहते हैं, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, छोड़ा वफा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ, छोड़ा वफा को उनने मुरव्वत को क्या हुआ। अगले शेर में मीर तकी मीर ये बताते हैं, जान आखिर तो जाने वाली थी, जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार है काश, उस पे की होती मैं निसार है काश। तो शायर हमें शेर में ये बताते हैं कि जिंदगी ने तो जाना ही था, इस जिस्म से रूह ने तो रुखसत होना ही था, उस पे की होती मैं निसार है काश, काश मैं अपनी जिंदगी को, काश मैं अपनी जान को अपने महबूब पे निसार यानी कुर्बान कर देता। तो ये जो इश्क है, जब कोई भी आशिक इश्क इख्तियार करता है तो आशिक के लिए सबसे बढ़कर जो चीज दुनिया में होती है वो महबूब की खुशी होती है। आशिक अपनी जिंदगी में इसी बात का एहतमाम करता रहता है कि वो अपने महबूब की आरजुएं पूरी करता रहे, वो अपने महबूब की फरमाइशें पूरी करता रहे, उनकी फरमाइशों की तकमील करता रहे। इससे आशिक को खुशी मिलती है, और वो अपनी खुशी को अहमियत नहीं देता, महबूब की खुशी को ज्यादा अहमियत देता है। तो आशिक जो है वो अपनी जिंदगी में तो दुख की, मुसीबत की, परेशानी की खिज़ा देख सकता है, लेकिन वो ये चाहता है कि महबूब की जिंदगी ये सरसब्ज़ो शादाब रहे, ये हरी भरी रहे, ये रंग बिरंग फूलों की तरह खूबसूरत रहे। तो आशिक जो है वो अपनी जात से ज्यादा महबूब की जात को अहमियत देता है। इस शेर में भी मीर तकी मीर ने कुछ ऐसे ही जज्बात का इजहार किया है। वो ये चाहते थे कि जब अपनी आरजू को अपनी महबूब पर कुर्बान कर दिया, जब अपनी खुशियों को महबूब पर कुर्बान कर दिया, तो काश ऐसा हो जाता कि मैं अपनी जिंदगी को भी महबूब के कदमों पर लुटा देता, लेकिन मुझे तो मोहलत ही नहीं मिली और मैं अपनी जिंदगी को महबूब के कदमों पर कुर्बान ना कर सका
اور ایسے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جیسے غالب نے بھی فرمایا، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، جان تم پہ نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو میر تقی میر نے یہ شعر اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھ کر اس شعر کو تخلیق کیا۔ اس شعر کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، حقیقی پہلو، اور وہ یہ ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں اس زندگی کو دیا، جس نے ہمیں یہ سانسیں دی، جس نے ہمیں یہ دل کی دھڑکن دی، ایک وقت آئے گا کہ اس نے یہ سانسیں واپس لے لینی ہے، اس نے ہماری زندگی ہم سے واپس لے لینی ہے، اور یہ زندگی انسان کی ختم ہو جانی ہے۔ انسان ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو لے کر اس دنیا میں نہیں آیا۔ جیسا کہ قرآن نے بھی کہا، کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ تو انسان جو ہے اس کی بھی یہ زندگی ایک نہ ایک دن آئے گا کہ وہ ختم ہو جانی ہے۔ اور میر تقی میر اس شعر میں اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں، اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ میری زندگی نے تو جانا ہی تھا، کاش ایسا ہوتا کہ میں اپنی جان کو، میں اپنی زندگی کو اپنے محبوب حقیقی پہ قربان کر دیتا۔ کاش میری جان قربان ہوتی تو میرے سے میرا رب، میرا رازق، میرا پالنے والا، مجھے نعمتیں دینے والا، وہ مجھ سے خوش ہو جاتا۔ کاش میں اپنی زندگی کو کسی ایسے عظیم مقصد پر قربان کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا، تو میرا یہ دنیا کا سفر کامیاب ہو جاتا۔ بات یہ ہے کہ کسی عظیم مقصد پر قربان ہونا ایک سعادت کی بات ہے، ایک اعزاز کی بات ہے، اور سب سے عظیم موت شہادت کی موت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو رزق پاتے ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ تو شاعر کا یہ خیال ہے کہ چونکہ میں نے اپنی زندگی دنیا داروں جیسی گزاری، چونکہ میں اپنی زندگی میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا، تو مجھے ایسا اعزاز نصیب نہیں ہوگا، مجھ جیسے بندے کو بھلا شہادت کی موت کیسے مل سکتی ہے۔ تو شاعر جو ہے اس شعر میں اپنی عاجزی کی وجہ سے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں شہادت جیسی عظیم موت کے لائق ہوں، قابل ہوں۔ اور غالب کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ جو اللہ ہم پر مہربانیاں کرتا ہے، جو اللہ ہم پر کرم کرتا ہے، ہم اللہ کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میر تقی میر جو ہیں وہ اس شعر میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری زندگی جب چلی گئی، کیونکہ مرا ہوا تصور کر کے انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، تو چونکہ میری زندگی ایک دنیا دار کی تھی تو میں اس زندگی میں ایسے ہی چلا گیا، میری موت ایک عام آدمی کی موت ہوگی، شہادت جیسی موت جو ہے وہ میری قسمت میں نہیں، کیونکہ میرے اعمال ایسے ہیں۔ اگلا شعر ہے جی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، اس میں راہ سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعر اے کاش۔ تو اس میں پہلے الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ راہ سخن، سخن کا مطلب شاعری بھی ہے، سخن کا مطلب بات چیت بھی ہے، یعنی بات چیت کے راستے نکلنے تھے۔ شعر ہوتا تیرا شعر اے کاش، اے محبوب شعر تیرا بھی طریقہ ہوتا، تجھے بھی شعر کہنے کی عادت ہوتی، تو ہم بات چیت کے نئے نئے راستے نکال سکتے تھے، ہم بات چیت کے نئے نئے زاویے اور نئے نئے پہلو نکال سکتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو شاعری سے بہت شوق ہے، بہت رغبت ہے، لیکن میرے محبوب کو شاعری سے رغبت نہیں، دلچسپی نہیں۔ جو شاعری کی بات ہے، شاعری الفاظ کی بہترین ترتیب ہوتی ہے، شاعری میں موسیقیت ہے، قافیہ جادو جگاتا ہے، پھر شاعری میں ایک بہاؤ ہے، شاعری میں ایک رچاؤ ہے۔ شاعر لوگ بڑے ہی خوبصورت انداز سے الفاظ کے ذریعے اپنی کیفیات کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔
शायरी को नुस्खा अक्सीर कहा जाता है। नुस्खा अक्सीर यानी हर दुख का इलाज, हर दर्द की दवा शायरी है। और बात यह है कि कई शायरों ने अपनी शायरी के जोर से अपने महबूब को हासिल किया, अपने महबूब को पा लिया। उन्होंने खूबसूरत अल्फाज का जादू जगाया और महबूब को उन्होंने पा लिया। तो शायरी जो है वो एक जरिया बन गई, शायरों के काम आ गई और उनकी जिंदगी में उनको महबूब की खुशी मिल गई अपनी शायरी के जरिए। जैसा कि हैदर अली आतिश कहते हैं, कम शायरी भी नुस्खा अक्सीर से नहीं, कम शायरी भी नुस्खा अक्सीर से नहीं, मुस्तगनी हो गया, गनी हो गया, मुस्तगनी हो गया जिसे आया ये फन दुरुस्त, मुस्तगनी हो गया जिसे आया ये फन दुरुस्त। ये जो शायर हजरात होते हैं, अहले मजलिस के सामने जब वो शेर सुनाते हैं तो लोग उनके शेर पर सर धुनते रहते हैं, लोग उनके आशार को पसंद करते हैं, मुकर्रर मुकर्रर की आवाज लगाते हैं कि दोबारा दोबारा। और शायर अपने इन्हीं आशार के पर्दे में, शायर अपने इन्हीं आशार की आड़ में वो अपने महबूब से इज़हार वफा भी कर देता है। वो अपने महबूब से अपने दिल के जज्बात एहसासात की तर्जुमानी भी कर देता है। आशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं, आशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। लेकिन जहां तक मीर तकी मीर की बात है, मीर तकी मीर जिन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है, मीर तकी मीर जिन्हें शहनशाह गजल कहा जाता है, मीर तकी मीर जिन्हें सरताज उर्दू शोरा यानी उर्दू शोरा के सर का ताज कहा जाता है, वो इस शेर में अपनी बदकिस्मती का इजहार कर रहे हैं कि मेरे महबूब को शायरी से शगफ नहीं है, मेरे महबूब को शायरी से रगबत नहीं है। मीर तकी मीर जो है उनके जज्बात, उनके एहसासात उनके दिल में ही रहे और महबूब जो है उनके दिल तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि मीर तकी मीर अपने महबूब के बारे में बताते हैं कि वो सुखन शनास नहीं है, उसको शायरी में दिलचस्पी नहीं है। तो मीर के जज्बात उनके दिल में ही रहे और महबूब जो है उसके दिलो दिमाग तक नहीं पहुंच सके। इस शेर में मीर तकी मीर ने इस बात का इजहार किया है। वो सुनकर दाग के आशार बोले, वो सुनकर दाग के आशार बोले, खुदा जाने ये बोली है कहाँ की, खुदा जाने ये बोली है कहाँ की। जी आखिरी शेर, शश जहत अब तो तंग है हम पर, शश जहत अब तो तंग है हम पर, इससे होते ना हम दो चार है काश। शश जहत छह अतराफ यानी सारी दुनिया। मीर तकी मीर बताते हैं कि जब से महबूब से मुलाकात हुई है, सारी दुनिया मुझ पर तंग हो गई। छह अतराफ यानी चार अतराफ तो आप जानते हैं, बाकी दो अतराफ ऊपर नीचे। तो ये सारी दुनिया, सारी कायनात मुझ पर तंग हो गई। काश मैं इश्क इख्तियार ना करता, काश महबूब से मेरा सामना ना होता। तो ये जो आशिक है, जब उसकी जिंदगी में महबूब आ जाता है, जब महबूब से उसका सामना हो जाता है, तो इसके साथ ही आशिक की जिंदगी में एक तब्दीली आ जाती है और उसकी जिंदगी का नक्शा तब्दील हो जाता है। मसाइबो आलाम यानी मुसीबतों परेशानियों की यलगार हो जाती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। बेवफाई महबूब की होती है, बेरुखी महबूब की होती है और आशिक जो है उस पर खून के आंसू रोता है। दिन रो के गुजरता है तो हर रात तेरा गम, दिन रो के गुजरता है तो हर रात तेरा गम, रख देता है कांटों भरा बिस्तर मेरे आगे, रख देता है कांटों भरा बिस्तर मेरे आगे। तो आशिक को एक तरफ तो महबूब की बेरुखी, उसकी लापरवाही, उसकी नाकदरी का सामना करना पड़ता है,
इसके अलावा जग हंसाई भी होती है। लोग जो हैं वो जनाब हाथों में पत्थर लिए आशिक की ताक में होते हैं। जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तुमने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। तो सारी दुनिया ही गोया आशिक की दुश्मन बन गई। तो जब कोई इश्क करता है तो ऐसे जैसे रंजो अलम ने उसकी जिंदगी में डेरे डाल लिए। आशिक का वो चेहरा जिस पर कभी मुस्कुराहट थी, आशिक का वो चेहरा जो कभी खिलखिलाता भी था, अब उस चेहरे पर रौनक नहीं बल्कि उस पर उदासी आ गई है। जैसे गालिब कहते हैं, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, आगे आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इश्क में क्या होता है, दिल पर चोट लगती है और एक बार नहीं बार बार लगती है। और आलमे बेबसी में आशिक जब उसकी अकल रुखसत हो जाती है तो फिर वो अपने गिरेबान को भी चाक करता है। आशिक की जिंदगी में खिजा का मौसम आ जाता है, आशिक की जिंदगी में कांटे आ जाते हैं, आशिक की जिंदगी एक दुखों की गमों की तस्वीर बन जाती है। और ये सब कुछ कब होता है, ये सब कुछ तब होता है कि जब आशिक इश्क करता है, और वरना उससे पहले तो उसकी जिंदगी कोई इतनी बुरी नहीं जा रही होती जितनी इश्क करने के बाद की जिंदगी है। तो मीर तकी मीर ने इस खूबसूरत शेर में अपने इस दुख का इजहार किया है कि इश्क करने के बाद मेरी जिंदगी जो है उसमें परेशानियां, दुख और गम शामिल हो गए हैं, और अब जो है काश ऐसा होता कि मैं इश्क करता ही ना। हाल मत पूछ इश्क करने का, हाल मत पूछ इश्क करने का, उम्र जीने की शौक मरने का, उम्र जीने की शौक मरने का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी मीर तकी मीर की ये दूसरी गजल भी मुकम्मल हुई। अब आप इस गजल की अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा, इसकी तशरीह को समझिएगा। शुक्रिया।